సామాజ వర్గమన అని పాడినా, బుట్టబొమ్మ, బుట్టబొమ్మ అని స్టెప్పేసినా అన్నీ మేడం కోసమే కదా సార్. సో, ఎవరైనా కవిత ఒకసారి రాస్తారు, 2 సార్లు రాస్తారు. మహా అయితే బోర్ కొడితే ఒక 10 టైమ్స్ రాస్తారు. కానీ 365 డేస్ ఈ బుట్టబొమ్మ కోసమే అదే లిరిక్ రాస్తానే ఉన్నారు పాపం. అన్నీ మేడం కోసమే కదా! సో, గార్జియస్ పూజా హెగ్డేని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. Well, I don't know what to say after all this, but I mean, besides thanking everyone involved, I think that this film has just been, people ask me, it's been a year and it's been such a success, not only in Telugu, but I think across states, it's crossed barriers, boundaries, and proved that subtitles is just like nothing. You can enjoy a film just by reading subtitles, and I think that they asked me, that how does it feel to have this success? And honestly, I mean, it's not just a dialogue or anything, but I just feel that I genuinely had so much fun making the film. We had so much fun on set that for me, the film in my mind was already a hit because I enjoyed making it. So I think the success later is just an added bonus for me, I think I'm happy that the film eventually did well, but I think it's all because we had so much fun making the film. We laughed so much. The energy was so good on set. We had producers who supported us. Vamsi, my best friend now. My second film with them, Trivikrams. Insider jokes. Trivikram sir, thank you so much. I mean, I think you wrote something that even during Corona, in these dark times, and people were going through a lot of tough times, and I had people calling me saying that, oh my God, the film is so good. I just had so much fun. I laughed so much. And when you do that, I think it's another level of high, I would say, because we just feel like, okay, we managed to make people laugh. And thank you to Netflix, Sun TV for making that possible. And David Warner. But yeah, Buttabamma, now people call me Buttabamma, so I think it's really, it's a very big compliment for me. And yeah, I think that's amazing. And this film wouldn't be anything without Allu Arjun, of course, because I don't think anyone else could do this role. I don't think anybody can do it better. And that's it. The film is there because of him and, of course, of Trivikram sir, who's written such fun sequences that today myself, I watch it and I just marvel at how did they manage to create this. And I still can't get over the album of this film with Samajavara Gamana and Buttabamma. I listen to it every day. I'm not gonna lie to you. I listen to it every day. We have so much fun. Even non-Telugu people in my staff have learned the song by now. So I went to Italy and my driver was enjoying the song by the end of it. So I think it's, you wanted a 1 billion album and Buttabamma has reached 500. So I think we are heading to Buttabamma just being a 1 billion song. So I think that's credit to Taman and a very, very big compliment. So thank you to everyone. థ్యాంక్ యూ. అండ్ పూజ గారు 1 సెకండ్. మరొకసారి సినీ ప్రముఖుల్ని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. సుశాంత్ గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. సముద్రకని గారిని రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. సో మోస్ట్ గూగుల్ సర్చ్డ్ స్టార్ ఎవరు అని అంటే అల్లు అర్జున్ గారని అందరికీ తెలుసు. అది గూగుల్ ఆయనకి అలా కనెక్ట్ అయిపోయిందని కూడా మీకు చెప్పాను. అలాగే ఆయన గురించి ఎంతని చెప్పాలి, రాజు ఎక్కడున్నా రారాజే, రికార్డులకి రారాజే ఆయన. సో ఆయన గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే అవుతుంది. కాబట్టి ప్లీజ్ వెల్కమ్ స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్.
అందరికీ నమస్కారం. అందరు ఇంత బాగా మాట్లాడిన తర్వాత లాస్ట్లో మాట్లాడతాం నిజంగా చాలా కష్టం. అందరూ ఫ్లో చంపేశారు. ఐ కీప్ ఇట్ షార్ట్ అండ్ స్వీట్. ఇవాళ ఈ అకేషన్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే, జెన్యున్లీ నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే, లాస్ట్ ఇయర్ సంక్రాంతికి నుంచి ఈ హోల్ ఇయర్ ప్రపంచానికి ఇట్స్ అ వెరీ బ్యాడ్ ఇయర్. ద హోల్ వరల్డ్ ఇట్స్ అ వెరీ బ్యాడ్ ఇయర్. కానీ అందరూ అంటుంటారు ఈ ప్రపంచానికి మీకు చాలా బ్యాడ్ ఇయర్ కావచ్చు, కానీ బన్నీ గారు మీకు మాత్రం ఇట్స్ అ వెరీ 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 స్పెషల్ ఇయర్. అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ. నిజంగా ఎవరైనా కంప్లైంట్ చేయొచ్చు కానీ నేను మాత్రం కంప్లైంట్ చేయలేను. ఎందుకంటే నా లైఫ్ టైంలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మెమరీ ఈ ఫిలిం. అండ్ మై బెస్ట్ ఫిలిం ఈ ఇయర్ వచ్చింది, 2020లో వచ్చింది. సో ఐ కెనాట్ కంప్లైన్. అండ్ నిజంగా ఈ సినిమా కానీ ఆ టైంలో రిలీజ్ అవ్వపోయి ఉంటే, సినిమా కానీ ఒకవేళ ఏదైనా సమ్మర్కి వద్దామని అనుకుని ఉంటే, సినిమా ఆగిపోయి ఉంటే, ఇంత వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు మిస్ అయిపోయేది కదా. అండ్ ఈ హోల్ కోవిడ్ టైంలో అందరు లాక్డౌన్లో, ఎస్పెషలీ నేను లాక్డౌన్లో అంతకుముందు 1.5 year ఇంట్లో కూర్చుని, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో 1 year ఇండియా కూర్చున్నా కూడా నాకు అప్పటికి అంత ఎనర్జీ ఇచ్చింది ఈ ఫిలిం. ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత సినిమా అప్పటికప్పుడు చేసిన రికార్డులే కాకుండా ఆ తర్వాత టీవీలో, ఆ తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా ఇన్ని మిలియన్స్ అక్యూములేట్ అవుతూ ఈ సినిమా ఎన్నో, అంటే ఇట్ గేవ్ మీ అ లాట్ ఆఫ్, మీకు ఎలా చెప్పేది, ఈ హోల్ లాక్డౌన్లో నాకు మాత్రం ఎక్కడ ఒక్క సెకండ్ కూడా లో అనిపించలేదు. ఎందుకంటే ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సార్ మీ సినిమా చూసాం, అన్నిసార్లు చూసాం అని దే కెప్ గివింగ్ మీ దట్ గ్రేట్ ఎనర్జీ. ఆ సంక్రాంతి నుంచి ఈ సంక్రాంతి వరకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కీపింగ్ మీ అప్ లైక్ దిస్. ఈ సినిమా లేకపోయి ఉంటే నిజంగా నాకు అంత హై స్పిరిట్ ఉండేది కాదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అది నేను మనస్ఫూర్తిగా ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి. అది సోషల్ మీడియా అవ్వచ్చు, ప్లాట్ఫామ్స్ అవ్వచ్చు, మీడియా గారు అవ్వచ్చు, లైక్ ఎవ్రీ పర్సన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద లవ్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ నేను ఈ చిన్న పర్సనల్ అకేషన్ షేర్ చేసుకోవాలి. నేను ఎప్పుడు అనుకుంటుండేవాడిని, ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ యాక్టర్కి ఏదో ఒక టైంలో ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ పడుతూ ఉంటుంది. ఇట్స్ జర్నీలో అదొక బ్యూటిఫుల్ మైల్ స్టోన్ అవుద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కళ్యాణ్ గారికి ఖుషీ టైంలో ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ 7th film or something, ఇట్ వాస్ అ గుడ్ ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ ఫిలిం. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారికి అరౌండ్ హిస్ 7th film or something వాజ్ ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ ఫిలిం, ఐ థింక్ సింహాద్రి. ఆ తర్వాత చరణ్కి అరౌండ్ 2nd film. ఎవ్రీబడి హ్యాడ్ దేర్ ఆల్ టైమ్ ఫిలిం. నేను కూడా అనుకున్నా మనకి ఎప్పుడైనా పడద్దా ఆల్ టైమ్ ఫిలిం పడద్దా. అందరికీ కొంచెం ఎర్లీగా వచ్చిందని చెప్పచ్చు. అందరికి 6th film దగ్గర, 7th film దగ్గర, 5th film. నాకు 20 సినిమాలు పట్టింది. It took me 20 years. I've been waiting for 17 years for this. Thank you so much. నేను దాని గురించి అందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుందాం అనుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ ఫిలిం. అండ్ నేను నిజం చెప్తున్నాను, దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ స్టెప్. ఐ ప్రామిస్ అదేంటో ఐ షో ఇట్ ఇన్ యాక్షన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఈ సినిమా నేను చాలామందికి థ్యాంక్ యూ చెప్పగల. నేను ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే ఉంటుంది, ఎందుకంటే లాస్ట్లో మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి నాకు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ సరిపోవట్లేదు. ఎందుకంటే చాలాసేపు అందరూ మాట్లాడారు, లాస్ట్లో ఉన్నాను కాబట్టి ఐడ్ స్టిల్ లైక్ టు టేక్ సమ్ 5 minutes టైమ్ అండ్ థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్. సుశాంత్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్. It wouldn't have been possible without your support. Thank you. Baba, thank you so much. Sunil garu, thank you so much. Alage Samudragani garu, thank you sir. Thank you so much. And ఇక్కడ లేని చాలా మంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఈ సినిమాలో చేసిన. జయరామ్ గారు, ఇలా ఇంకెవరైనా మర్చిపోండి క్షమించండి. అందరు ఆర్టిస్టులకి థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ద సపోర్ట్ దట్ యువ్ గివెన్. అందరూ ప్రేమతో చేశారు. అందరూ ప్రేమతో చేస్తే అందరికంటే ఎక్కువ లాభం పొందింది నేను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మెయిన్ టెక్నీషియన్స్ గురించి చెప్పాలి. పిఎస్ వినోద్ గారు, థ్యాంక్ యూ. మీరు ఎక్కడున్నా కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నవీన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ప్రకాష్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ తమన్, నీకు డబుల్ థ్యాంక్ యూ. ఒకటి, నేను 1 billion అడిగితే నువ్వు 2 billion ఆల్బమ్ ప్లస్ ఇచ్చావు. నేను జస్ట్ 1 billion ఎప్పటికైనా చేస్తాను అనుకుంటే 2.1 billion దాటేసి చేస్తున్న ప్లేలిస్ట్ ఇది, ప్లేఅవుట్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అ వండర్ఫుల్ ఆల్బమ్ తమన్. ఆల్బమ్ సాంగ్ కూడా అనలేను నేను, ఇది అదే నేను చెప్పలేను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అ వండర్ఫుల్ ఆల్బమ్. నా సినిమాలు జనరలీ చేసిన సినిమాలు ఏమవుద్దంటే, రిలీజ్ అయిన 6 నెలల ముందే నేను ఆల్మోస్ట్ 6 to 8 months ముందే మేము సాంగ్ వినేస్తాం. సినిమాల్లో చేసేవాళ్ళం. సినిమా సాంగ్ 6 months తర్వాత షూట్ చేస్తాం, ఆ తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అవుద్ది. సో మీరు 6 months తర్వాత వింటారు. సో మీకంటే 6 months ముందు నుంచి వింటున్నాను. సో దాదాపు బుట్టబొమ్మ అనే సాంగ్ నేను ఎప్పటి నుంచో వింటున్నాను. బట్ ఇప్పటికీ ఒక 3 days బ్యాక్ నేను మారేడుమల్లిలో షూట్ చేస్తూ రిటర్న్ వెళ్తూ
జర్నీలో సాంగ్ పెట్టుకుంటే అసలు జనరల్ నా సినిమాని నేను ఐ కెనాట్ ఎంజాయ్ మై ఓన్ ఫిల్మ్ ఆర్ ఐ కెనాట్ ఎంజాయ్ మై ఓన్ సాంగ్, కానీ దిస్ సాంగ్ ఇస్ సో స్పెషల్. ఎంత స్వీట్గా ఉందంటే నాకు నేను గుర్తుకు రాలేదు, నాకు పాటే యూనో ఇట్స్ బియాండ్ మీ. ఇట్ వాస్ సో బ్యూటిఫుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సమన్. ఆఫ్ కోర్స్ I had told you it's gonna be a hit and you told me you like all bad songs. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో చేసిన ఆడవాళ్ళందరూ, పూజ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ హోప్ వీ హ్యావ్ అ హ్యాట్రిక్ టుగెదర్ నవీన్ వచ్చావా? ఇఫ్ యూ డూ అ తెలుగు ఫిల్మ్ దట్ ఈస్. తొందరగా రా నవీన్. అండ్ టాబు గారికి అలా ఇంకెవరిని మర్చిపోయి ఉంటాను అందరికి క్షమించండి. అందరికీ థ్యాంక్ యూ. అండ్ తమన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద స్పెషల్ సాంగ్. నిజంగా యూ మేడ్ మీ ఫీల్ సో ప్రౌడ్ అబౌట్ మై ఓన్ జర్నీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ రోల్ రైడర్ అండ్ ద ర్యాపర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద లవ్. ఎంత బాగుంది వీడియో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ ఫెల్ట్ రియలీ ప్రౌడ్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ డాడీ థ్యాంక్ యూ. నేను ఎక్కువసారి నీకు థ్యాంక్ యూ చెప్పను. లాస్ట్ టైం ఆడియో ఫంక్షన్ చెప్తేనే గోల అయిపోయింది. వాళ్ళ చిన్నబాబు గారు లేరు, బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ వంశీ థ్యాంక్ యూ వంశీ. నవీన్ ఇప్పుడే వచ్చాడు. చెప్పాను థ్యాంక్ యూ. గుడ్ టు సీ యూ. తిరుకుం గారు ఏం చెప్పమంటారు సార్? మీ ముందు మాట్లాడాలంటేనే మాటలు చాలా కష్టం. థ్యాంక్ యూ సార్. లవ్ యూ సార్. నేను కూడా అబ్బాయిలకి అసలు చెప్పను సార్, నేను చెప్తున్నాను. లవ్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆయన జస్ట్ నాకు డైరెక్టరే కాదు, నాకు జస్ట్ సినిమాలే కాదు, నా లైఫ్లో కూడా చాలా విషయాలు నేను ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను. హీస్ లైక్ అన్ ఎల్డర్ బ్రదర్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద మోస్ట్ వండర్ఫుల్ ఫిలిం. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్ యూ అందరికీ. ఇంతకంటే నేను థ్యాంక్ యూ తప్ప నేను ఏమీ చెప్పలేను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ లాస్ట్లో ఐడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ అందరికీ లాస్ట్లో సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. సంక్రాంతి రాబోతుంది, అలాగే సంక్రాంతికి రిలీజ్ అవబోతున్న సినిమా అందరికీ ఐ లైక్ టు విష్ దెమ్ ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ జనాలు కూడా సేఫ్గా వచ్చి 50% ఆక్యుపెన్స్ అయినా పర్లేదు, వచ్చి సినిమా ఎంజాయ్ చేసి సేఫ్గా వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరోసారి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. ఏం మాట్లాడాలి ఇప్పుడు? ఇందాక మన తమన్ను, తర్వాత అరవింద్ గారు, నాకేమీ రాదంటూ పూజ, వీళ్ళందరూ ఇంత బాగా మాట్లాడేసిన తర్వాత సార్ కష్టం సార్ మాట్లాడడం. దీనికంటే రాయడం తేలిక యాక్చువల్గా. సీన్ చెప్తుంటే రికార్డ్ చేసుకుని దీన్ని స్క్రిప్ట్ కింద మార్చిన రోజులు ఉన్నాయి. సో అలా మాట్లాడగలం రాసులుగా. ఒక సంవత్సరమైంది సినిమా రిలీజ్ అయ్యి, దానికంటే కరెక్ట్గా ఒక సంవత్సరం ముందు, అంటే 2 సంవత్సరాల క్రితం అరవింద సమేత రిలీజ్ అవడానికంటే ముందు బన్నీ గారి ఆఫీస్ బాల్కనీలు ఇద్దరం కూర్చుని బ్లాక్ కాఫీ తాగుతూ ఏదైనా ఒక సినిమా చేద్దాం, ఏం చేద్దాం, ఎలా చేద్దాం అని ఇద్దరికి ఏ రకమైన క్లారిటీ లేకుండా ఇద్దరం తలకే గోకుండా ఒకళ్ళు చూసుకుని ఏదో ఒకటి చేద్దామని మాత్రం ఫిక్స్ అయ్యాం. అది ఈ 2 సంవత్సరాల జర్నీ ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చింది. సో మొట్టమొదటి బీజం దీనికి అక్కడ పడింది. సో అది అక్కడి నుంచి మొదలై కథగా మారి దీంట్లో బన్నీ వాసు ఎంకరేజ్మెంట్ ఒకటి నేను మర్చిపోలేంది, ఇక్కడ కనిపించట్లేదు, బట్ ఖచ్చితంగా అతన్ని కూడా మెన్షన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఈ కథని ఫస్ట్ విన్నవాళ్ళు బాబీ ఉన్నారు, బన్నీ గారు వాళ్ళ బ్రదరు. సో ఆయన తాలూకు ఎంకరేజ్మెంట్ కానీ అది అయిన తర్వాత కొన్ని రోజుల పాటు మేము మాట్లాడుకున్న తర్వాత చిన్నబాబు గారికి చెప్పి అదైన తర్వాత ఫైనల్ వర్షన్ మేము అరవింద్ గారికి ఇచ్చాం. ఆయన లేచి బన్నీ గారి కాన్ఫరెన్స్ రూమ్లో షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చిన మూమెంట్ నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది. సో అక్కడతో ఆయన ఇంకా ఓకే, ఇంక మరి షూటింగ్ మీరు ఎప్పుడు అనుకుంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్పి లేచి వెళ్ళిపోయారు అంతే. సో దట్స్ ద మూమెంట్ వీ సీల్ ద ఫిల్మ్, ఎస్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్, దట్స్ హౌ ద జర్నీ స్టార్టెడ్. అదైన తర్వాత ఇంకా ఎవ్రీడే దీన్ని మేము వెతుకుతూనే ఉన్నాం, దీన్ని ఎంత బెటర్ చేయగలమో ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాం. అంటే ప్రతి క్షణం ఇది తప్ప వీరేం ఆలోచించాలా, అసలు ఆలోచించనివ్వాల ఈ సినిమా. అంటే అంత డిమాండ్ చేసింది మా దగ్గర నుంచి. అంటే ప్రతి క్షణం, అంటే లాస్ట్ మినిట్లో సినిమా కంప్లీట్ అయిపోయి
మొత్తం ఎడిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, రిలీజ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఒకసారి అందరికీ చూపిస్తున్నప్పుడు బాబీ ఒక సీన్ బాగాలేదని చెప్పారు, దాన్ని మళ్ళీ రీషూట్ చేసాం. అంటే మేమందరం కూడా కన్విన్స్ అయ్యాం, దాన్ని మళ్ళీ రీషూట్ చేసాం. అంటే ఇది ఎంత అడిగిందంటే మమ్మల్ని అంత పని చేయించింది మాతో. అండ్ థ్యాంక్స్ బాబీ గారు, అది చాలా మంచి సజెషన్. నేను అప్పుడే చెప్పాను, బట్ ఇది స్టేజ్ మించి నేను చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను, అందుకని మీకు చెప్తున్నాను. అండ్ అలాగే తమన్నా ఫస్ట్ సామాజ వర్గమన సాంగ్ ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి దాన్ని కంప్లీట్ చేసి మేము షూటింగ్లో ఉండగా మాకు ఆ ట్రాక్ పంపించాడు. అది విన్న వెంటనే వినోద్ గారు ఇప్పటికీ షాక్ అయిపోయింది, నాకు గుర్తుంది తమను ఇప్పటికీ. వినోద్ గారు అయితే దాని గురించి ఈ సాంగ్ ఎట్లా తీయాలని ఆ రోజు నుంచి ఆయన టెన్షన్ పడిపోయాడు ఆ సాంగ్ విన్న దగ్గర నుంచి. సో అది ఫస్ట్ దాని వైలిన్ పీస్ ఒక్కటి వినిపించాడు నాకు తమన్. అది విన్న వెంటనే ఎక్సైట్ అయిన వెంటనే బన్నీ గారికి ఫోన్ చేసి ఆయన పార్క్ అయితే పిలిపించి జస్ట్ ఆ వైలిన్ పీస్ మాత్రం వినిపించాం. అంటే పాట లేదు, ఏం లేదు, కేవలం ఒక వైలిన్ ప్లే చేసి వినిపించాడు అంతే. సో అంటే అది ఆ జర్నీ ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చిన తమన్. అంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి ఆలోచించుకుంటే ఇది ఒక లవ్ అఫేర్ యాక్చువల్గా. మనకి సినిమాతో ఒక లవ్ అఫేర్. అమ్మాయిని ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు చూసాం, అప్పుడు వర్షం పడుతుంది కదా, పడుతున్నప్పుడు అమ్మాయి వైట్ డ్రెస్ వేసుకుని వస్తుంది అని మనం ఎట్లా ఒక లవ్ అఫేర్ ఎలా ఉంటుందో ఈ సినిమా ఒక లవ్ అఫేర్. ప్రతి విషయం వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే అప్పుడు కరెక్టే కదా, మనం పార్క్ అయితే అప్పుడు అట్లా మాట్లాడుకున్నాం. అట్లాగే పూజకి మేము అక్కడ ఏదో షూటింగ్ చేస్తుంటే చెప్పాను, సామాజ వర్గమన ఫస్ట్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో తీస్తామని చెప్పి, లేదు దీన్ని ప్యారిస్కి షిఫ్ట్ చేస్తామని చెప్పి. సో ఎందుకంటే సాంగ్ సక్సెస్, ఓహో ఇప్పుడు మనం ప్యారిస్ దాకా పంపిస్తుంది అనమాట. సో ఇట్లా ప్రతి మూమెంట్ నాకు గుర్తుంది. అలాగే ఏమంటారు దాన్ని, తబ్బు గారు సెట్లోకి వచ్చిన రోజు ఇంకా గుర్తుంది మాకు, ఎందుకంటే నేను తబ్బు గారి ఫ్యాన్ని. ఆవిడ సెట్లోకి రావటం అంటే నేను బన్నీ ఇద్దరం ఏంటి తబ్బు గారు మన సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తున్నాను నిజమే కదా అని మీ ఇద్దరం అనుకున్నాం. సో అట్లా ఆ ఇంటర్వెల్ సీన్ షూట్ చేసేటప్పుడు ఎంత టెన్షన్ పడ్డా ఉంటే దోస్ 4 days మాత్రం చాలా క్రూషియల్ డేస్, క్లైమాక్స్ కంటే కూడా క్రూషియల్ డేస్ మేము ఫీల్ అయింది. అంటే ఈ 4 రోజులు పాస్ అయితే నాకు తెలిసి మనం ఈ సినిమా గట్టెక్కేసామని అనుకున్నాం. అంతలాగా బన్నీ అయితే ఒక్క సెకండ్ కూడా అటు ఇటు షిఫ్ట్ అవ్వకుండా కూర్చున్నాడు. మా ఇద్దరికి మెళ్ళ పట్టేసి తలనొప్పి వచ్చేసింది. ఇప్పటికీ గుర్తుంది. ఆ 2వ రోజునో 3వ రోజునో బోయపాటి సీన్ గారు ఆ సెట్లోకి వచ్చారు, ఆయనతో ఏం మాట్లాడాను కూడా గుర్తులేదు నాకు ఇప్పటికీ. సో అంటే ఒక బ్లర్లో ఆయన వచ్చి వెళ్ళిన విషయం మాత్రమే గుర్తుంది. ఇలా ప్రతి మూమెంట్ వెనక్కి తలుచుకుంటుంటే ఆ రోజు ఈశ్వరీరావు గారు యాక్చువల్గా ఆవిడ మాకు రిఫరెన్స్ పాయింట్. ఆవిడ మీద ఫస్ట్ షాట్ పెట్టగానే ఆవిడ యాక్ట్ చేసిన విధానం చూసి నేను బన్నీ ఇమేజ్ అయిపోయాం, వినోద్ గారు అందరం సెట్లో ఉన్న అందరం. సో మాకు అనిపించింది ఇంకా ఈ సీను బతికేసింది, ఇంక దీని గురించి మనం ఆలోచించక్కర్లేదు అని. సో ఇట్లా ప్రతి విషయం వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటుంటే ప్రతి వాళ్ళు అంటే ఒక గొప్ప ఇల్లు మన ముందు నిలబడడానికి మనకి కనపడని ఎన్నో ఇటుకలు ఉంటాయి వెనకాల. దానిపైన సిమెంటు, దానిపైన ప్లాస్టరింగ్, దానిపైన పెయింటింగ్ రావటం మూలంగా ఆ లోపల ఇటుకలు కనపడవు, కానీ అవే లేకపోతే గోడ లేదు కదా. సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు దీని వెనకాల. అండ్ వసంత గారు సినిమా చూసిన తర్వాత సెకండ్ హాఫ్లో ఆవిడ చిన్న కరెక్షన్ అడిగారు, వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా మేము డిలీట్ చేసిన సీన్ పట్టుకొచ్చి మళ్ళీ అక్కడ పెట్టి ఎడిట్ చేసి అడుగు చూపించాం. అండ్ ఇమ్మీడియట్లీ షీ లైక్డ్ ఇట్. ఇట్లా ప్రతి విషయంలోనూ ప్రతి వాళ్ళ ప్రేమ, మేము మా వల్ల తప్పు జరగకూడదని చెప్పి మమ్మల్ని ప్రతి వాళ్ళు ఎంతలాగా మమ్మల్ని డైరెక్ట్ చేశారు అంటే మేబీ వాళ్ళందరి లవ్ కూడా అది మల్టిప్లై అయితే జనం తాలూకు ప్రేమ అయింది అంతే. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ప్రేక్షకుల్లో భాగమే కాబట్టి వాళ్ళు 10 మంది అయితే అది 100 కోట్లు అయింది అంతే తేడా. సో అందుకని వాళ్ళ ప్రేమ అంతలా మల్టిప్లై అయింది అనిపించింది నాకు. అండ్ ఈ సినిమాకి మొదటి నుంచి గట్టిగా నిలబడి ఉన్నది బన్నీ. ఎందుకంటే ఈ సినిమా ఇట్లాగే రావాలి, ఇంకో రకంగా రాకూడదు, దీనికోసం నేను ఏమైనా చేస్తాను, దీనికోసం నేను ఏమైనా ఇస్తాను అంటే ఇంకా అంత టైం ఇవ్వటం అనేది సామాన్య విషయం కాదు. అంటే రెస్ట్లెస్నెస్, వాచ్ చూసుకోకుండా, సినిమాలో అతనికి వాచ్ ఉంటుంది కానీ సినిమా చేసేటప్పుడు మాత్రం బన్నీ గారికి వాచ్ లేదు. సో అంతలాగా నాతో పాటు ఉన్నందుకు, అంటే నాతో పాటు నేను ఏది డిస్కస్ చేసినా దాంతోపాటు ఇమ్మీడియట్గా అదే ఎంతుతోటి వచ్చి నాతో పాటు కూర్చున్నందుకు, అంటే దీన్ని పబ్లిసిటీ ఎలా చేయాలని మేము మాట్లాడుకోవడానికి పిలిచినా కూడా ఆయన ఓకే నేను వస్తాను అని చెప్పి వచ్చేవారు. సో ఇప్పుడు ఆయనకి తెలియకుండా మేము సర్ప్రైజ్ చేసిందల్లా ఏముందంటే ఈ సినిమా మొత్తం మీద ఈ 2 సంవత్సరాల కాలంలో ఈ పాట ఒక్కటే ఆయనకి మేము సర్ప్రైజ్ చేసింది. ఈ పాట ఒక్కటే మేము సర్ప్రైజ్ చేసింది తప్ప మిగతా అది ఏమీ ఆయనకి తెలియకుండా జరగలే. అంటే అంతలాగా మాతో పాటు, అంటే ఒక యాక్టర్లా కాకుండా వెనకాల టెక్నీషియన్లో వచ్చేసి మాతో పాటు కలిసిపోయి ట్రావెల్ చేశాడు. అండ్ అరవింద్ గారు, చిన్నబాబు గారు, వంశీ,
పీడి గారు, గీతా ఆర్ట్స్ టీము, ఎవ్రీబడి, అంటే మొదటి నుంచి చివరి దాకా ప్రతి దానికి దేనికైనా సరే మీరు ఇట్లా అడగండి, అది జరగకపోతే చూడండి అన్నట్టుగా ఎవరు చేయగలిగిన పని వాళ్ళు, మేము డెలిగేట్ చేయకపోయినా సరే ఇది మాది అనుకుని చేశారు. సో అందుకని మొదటి అరవింద్ గారి దగ్గర నుంచి, చిన్నబాబు గారి దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి లాస్ట్ మేనేజర్ మహేష్ వరకు, అంటే సినిమా మొత్తాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన మహేష్ వరకు ప్రతి వాళ్ళకి కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. అట్లాగే నా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్, అంటే ఇంత కాస్ట్ ఉన్న ఈ సినిమాకి షెడ్యూల్ ఎటువంటి సామాన్య విషయం కాదు. అందుకు సత్యం గారికి నేను ప్రత్యేకంగా అభినందనలు చెప్తున్నాను. అండ్ అలాగే పూజకి చెప్పకూడదు కానీ బాయ్ ఫ్రెండ్ అయిన నా అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఆనంద్. సో ఎందుకంటే రోజు పొద్దున్నే అతను మొత్తం కథ పూజకి చెప్తుంటే పూజ పడుకోవడానికి ట్రై చేసేది. అంటే మొత్తం ఫుల్ ఫిల్మ్ అతను పొద్దున్నే ఒక నేరేషన్ ఇస్తాడు పూజకి. అంటే సో అందుకని ఇంక ఎన్నిసార్లు వింటాను నేను ఈ కథ అనే లెవెల్కి పూజని ఇబ్బంది పెట్టాడు. సో ఇట్లా చాలామంది, అంటే లాస్ట్ క్లాప్ అసిస్టెంట్ వరకు అందరూ కూడా అంటే అదే ప్రేమతో అదే ఇష్టంతో పనిచేశారు. అండ్ వినోద్ గారు, పొద్దున్న మేమిద్దరం మార్నింగ్ 6:30 to 7 o'clock ½ an hour మా కీలకమైన సమయం, ఇద్దరం కాఫీ తాగుతూ, ఇద్దరం నేను బ్లాక్ కాఫీ ఆయన టీ తాగుతూ, ఇద్దరం ఎవ్రీడే సీన్ని ఎట్లా బెటర్ చేయాలి, దాన్ని ఎలా స్టేజ్ చేయాలి ఆలోచించేవాళ్ళం. అప్పుడు ఆయన వైపు నుంచి వచ్చిన సజెషన్స్ కానీ, మార్పులు కానీ, చేర్పులు కానీ ప్రతిదీ సినిమాకి చాలా 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 వేరే లెవెల్కి తీసుకెళ్ళింది. అండ్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే అసలు తమన్తో సిట్టింగ్, అంటే రాములో సిట్టింగ్ అసలు మేము చేసాం. ఏం తమన్, అది ఒక వండర్. మేమిద్దరం కాసర్ల శ్యామ్ రైటరు కూర్చుని అసలు ఒక 1 hour మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఆ మాటల్లోంచి బంటు అనేవాడికి లవ్ స్టోరీ, వాడికో బైకు, వాడు ఓల్డ్ సిటీలో కలిసి బిర్యానీ కోసం బయలుదేరుతూ ఉండటం, వాళ్ళందరూ మందు కొట్టడం, ఇట్లా ఒక కథ వచ్చేసింది. ఆ కథే సాంగ్ అయిపోయింది. అండ్ అలాగే ఈ సినిమాలో స్క్రీన్లో సైజు తక్కువైనప్పటికీ చాలా ఇంపాక్ట్ కావాలి ఎవరు అంటే నేను సముద్రకని గారు కావాలని కోరుకున్నాను. ఆయన ప్రకాష్ గారు ఒకసారి పైకి రావాలి సార్. ఎక్కడ ఉన్నారు ప్రకాష్ గారు? మీరు ఎలాగే సెటిల్ వేసి వెనకాల ఉంటారు, కనీసం ఇప్పుడైనా పైకి రండి సార్. వంశీ నువ్వు కూడా పైకి రావాలి, వాళ్ళ కూర్చొని రిలాక్స్ అయితే కుదరదు వేళ. ప్రొడ్యూసర్స్ నాగవంశీ గారిని అలాగే పీడి ప్రసాద్ గారు ఎక్కడ ఉన్నారు? ఇక్కడెక్కడో ఉన్నట్టుగా ఇందాక చూశాను నేను. సో మేము కూర్చుని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటుంటే బంటుకు స్టోరీ, ఆ స్టోరీలోంచి సాంగ్ వచ్చేసింది. దాని తర్వాత ఈ సినిమాలో నిడివి తక్కువైనా నాకు సముద్రకని గారు కావాలో క్యారెక్టర్కి అనుకున్నాను. ఆయన అడగగానే ఇమ్మీడియట్గా వచ్చి చాలా ప్రేమతో నా కోసం పనిచేశారు. అండ్ సార్ ఇంటర్వెల్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ క్లైమాక్స్ సీన్, ఆ రెండు ఉండటం మూలంగా అసలు అండ్ సిత్తరాల సిరపడు మీరు చాలా స్పెషల్ సార్. నిజంగా అంటే ఆ పాటను వేరే లెవెల్కి తీసుకెళ్ళింది మాకు లాస్ట్ మినిట్లో వచ్చిన ఐడియా. సో అండ్ లవ్ యూ సార్. నేను సామాన్యంగా మగవాళ్ళకి మాట చెప్పను, మీకు చెప్తున్నాను. అతను వెనకాల సునీల్ అనే అతను నన్ను సర్దడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. నేను తర్వాత మాట్లాడతాను నేను. అండ్ సునీల్ ఇందాక అన్నాడు ఈ సినిమా ఎంతో ఊపిచ్చిందంటే, యాక్చువల్గా ఈ సినిమాలో సునీల్కి నేను ఒకటే అన్నా, నువ్వు నాకు ఉండంతే, కావాలంటే వెనకాల నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపో, కానీ నవ్వుతూ ఉండు, నువ్వు సీరియస్గా ఉండకని చెప్పాను నేను. నువ్వు ఉండు చాలు, అంతే, సరదాగా నాతో ఉండు చాలు. మన ఇద్దరం కలిసి పంజాగొట్టు రూమ్లో కలిసి మా ఇద్దరికి ఎన్నో పవర్స్ ఉండేవి. మీకు ఎవరికి తెలియదు, మేము పంచుకోలేదు ఎవరు. ఎందుకంటే అతను చెప్పనా నేను, వద్దా పర్లేదు, కొన్ని పవర్స్ ఉన్నాయి. మన పవర్స్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా నేను వాడికి చాలాసార్లు ఇవి చేసి, మీ ఇద్దరం పడుకున్నప్పుడు శీతాకాలంలో కింద పడుకునేవాళ్ళం, ఫ్యాన్ తిరుగుతుండే, చాలా చలి ఉండేది. నేను నా పవర్స్ వాడి ఆ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేసేవాడిని. ఎందుకంటే అట్లా చూస్తూ పిలుస్తుంటే ఆడు ఇంకా తట్టుకోలేక ఇది ఎలాగ ఆపడని ఆడే లేచి పాపం ఆపేవాడు. సో ఆ రకంగా మీ ఇద్దరం ఎన్నో అలా, వాడు అలాగే కావాలని ఏంటంటే లోపల మంచినీళ్ళు కావాల్సి వచ్చినా సరే వాడు తాకుండా ఉంటే నేనే తీసుకొచ్చేవాళ్ళు. అలా ఒకళ్ళు సైకో కైనిసిస్ అని కొన్ని ప్రయోగాలు అవి చేసాం మీ ఇద్దరు. సో ఆ రోజుల నుంచి ఎంత సరదాగా ఉన్నాం. అట్లా జస్ట్ ఊరికే సెట్లో ఉండు చాలు, నువ్వు నాకు అంతకు మించి ఇంకేం అక్కర్లేదు, జస్ట్ ఐ వాంట్ హ్యావ్ దట్, ఏమంటారు దాన్ని, ఆ వింటేజ్ సునీల్ కావాలి అని నేను కోరుకున్నాను. అది నాకు ఇచ్చాడు. ఎస్పెషల్లీ ఆ బోర్డ్ రూమ్ సీన్లో బన్నీ అతను కలిసి ఆ పైకెక్కి ఎంజాయ్ చేసేది వాడే ఐడియా, నేను పైకెక్కి డ్యాన్స్ చేసేస్తాను, చేసే నువ్వు అయితే అన్న. సో అసలు ఆ సీన్ అసలు మేమైతే థియేటర్లో మీరు ఎంత ఎంజాయ్ చేశారో, షూట్ చేసేటప్పుడు మేము అంత ఎంజాయ్ చేసాం. అఫ్కోర్స్ ప్రొడ్యూసర్లు మాత్రం అంత ఎంజాయ్ చేసి ఉండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే అది 2 రోజులు అని చెప్పి 6 రోజులు తీసాం అందుకని.
ఇంకా ఎక్కువ చేసి అదిగో సుశాంత్ కూడా చెప్తాడు ఇంకా ఎక్కువ అని. సో అసలు ఇంకా సుశాంత్ కానీ అండ్ నివేద కానీ తబ్బు గారు కానీ అంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కదంటే నేను చెప్పే కదా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరితో కలిసి డ్రాయింగ్ రూమ్లో కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుని మధ్య మధ్యలో షార్ట్లు తీస్తూ ఉండేవాళ్ళం అన్నట్టుగా ఈ సినిమా చేసాం. అండ్ కొన్ని జ్ఞాపకాలు మన గుండెలకి ఎంత దగ్గరగా ఉంటాయంటే వాటిని ఎప్పటికీ మన ఆల్బంలో పెట్టుకుని మన ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా చూడండి, మన పెళ్ళి అయిన కొత్తలో మొదటి 3-4 ఏళ్ళు ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళు చచ్చారే. ఎందుకంటే వాళ్ళ ముందు ఆల్బమ్ పెడతాం, ముందు ఆల్బమ్ పెట్టి ఓపెన్ చేస్తాం. వాడు సరే మొహమాటానికి వీళ్ళు ఏదో కాఫీ ఇచ్చారు కదా నాడు చూడడం మొదలెడతాడు. మొదటి 3-4 ఫోటోల వరకు ఓకే, అందులో మనము మన ఆవిడే కనిపిస్తాం, అంతవరకు ప్రాబ్లం లేదు. తర్వాత మన ఆవిడ 3వ అక్కగారి తమ్ముడు వాడెవడో తెలియదు, వాడి గురించి మనం చెబుతూ ఉంటాం. మధ్యలో మనకి డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఆగి మన పెళ్ళని పిలిచి వీడెవడని, అది బాగుందండి, వెరీ నైస్. ఎక్కడ జరిగింది పెళ్ళి, ఎవరు వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా సెట్ చేసింది, ఫ్లవర్ డెకరేషన్ ఎవరికి ఇచ్చారండి, ఫోటోలు ఎవరు తీశారు, ఎన్నాళ్ళు పట్టిందండి రావడానికి, ఆల్బమ్ ఏ క్వాలిటీతో చేయించారు, ఇంక ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అని అడుగుతాడు, ఇంకేం చేయాలో తెలియక. అలాగా ఇది కూడా నాకు ఇష్టమైన జ్ఞాపకం. ఆయన చెప్పినట్టు సంవత్సరం తర్వాత మేము ఎందుకు చెప్పామని ఆయన ఎలా అంటారో, మేము దీన్ని ఇంకెన్ని సంవత్సరాలైనా ఇది మా ఆల్బమ్ అండి, మేము చూపిస్తూనే ఉంటాం మీకు. మీరు దీన్ని భరించాల్సిందే. మా ఆడపడుచు 3వ మేనత్తగా 2వ మనవడు గురించి మీరు వినాల్సిందే. ఒకవేళ మేము వదిలిన జెమినీ టీవీ వాళ్ళు వదలరు మిమ్మల్ని. ఇది నా మరో అతడు. అందుకని ఈ టార్చర్ ఇది కంటిన్యూ అవుతుంటుంది. అండ్ వీటన్నిటికంటే ముందు ఆడిప్పుడు సునీల్ వచ్చి నా చెవిలో చెప్పింది ఏంటంటే, రిలీజ్ రోజు ముందు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఉంది కదా చెప్పాడు నాకు. ఏంటంటే అది రేపు రిలీజ్ అనగా ఈవేళ సాయంత్రం నేను బన్నీ గారు ఒక మీడియా ఈవెంట్ చేసాం. బహుశా మీ అందరి మిత్రులకి గుర్తుండే ఉంటుంది. మనం అందరం దశపల్లా హోటల్లో కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో కూర్చుని మాట్లాడాం. వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండి అది. అసలు ఎంత బాగా గడిచిందంటే ఆ రోజు నాకెందుకో తెలియదు, ఒక వైబ్ వచ్చేసింది. అందరూ కూడా ఒక మూడ్లో ఉన్నాం. అది అయిన తర్వాత బన్నీ గారు నా ఇంటి దగ్గర దింపడానికి వెళ్తే నాకు ఏమంటారు దాన్ని, అరవింద్ గారు చెప్పారు, ఇప్పుడే సింగపూర్లో షో అయిందంట, సినిమా చాలా బాగుందన్నాను. ఇంక నేను అక్కడే కూర్చునిపోయాను. వాళ్ళ ఆవిడ నాకు ఉప్మా పెట్టారు. ఆవిడ ఉప్పు తిని ఆయన పెట్టిన ఉప్మా తిని రాత్రి 1 గంట 2 వరకు అక్కడే కూర్చున్నప్పుడు వెళ్ళాం అనమాట. సో ఇది ఎందుకు చెప్పాలనిపిందంటే, మీడియా కూడా దీన్ని ఏదో వాళ్ళ సొంత సినిమాలాగా నిజంగా ఎంతలాగా దీన్ని జనాల్లోకి తీసుకెళ్లారంటే, ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఇది వేసినా సరే వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు ఓన్ చేసుకున్నారు. ఇది మామూలుగా అందరూ అన్ని సందర్భాల్లో చెప్పే మాట, కానీ సంవత్సరం తర్వాత నాకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదుగా. సో నా నిజాయితీని మీరు గుర్తించాలి. సో ఇంకా మా పెళ్ళి ఆల్బమ్ని మీరు మరిన్నిసార్లు మళ్ళీ చూడాలని మేము వచ్చిన ఇదిగో బన్నీ, ఇదేమో పూజా హెగ్డే, ఇది సముద్రకని గారు, ఇదేమో ఇది తమన్ ఎక్కడున్నాడు లేడా ఆగని చూపిస్తాం మీకు, వర్కింగ్ స్టిల్స్ అని తమన్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత వినోద్ గారు, ప్రకాష్ గారు, ఎడిటర్ నవీన్ నూలి, ఇంకా అవదండి ఇది పిడి ప్రసాద్ గారు వాళ్ళ ఇంటి ఎదురుగుండా ఉండే ఆయన, వంశీ వాళ్ళ ఫ్రెండు, రాజమండ్రిలో థియేటర్ ఓనర్. ఈ ఆల్బమ్ మీకు ఆగదు సార్ ఇది. సో దీన్ని మీరు అనంతంగా భరించాలని, అది మీకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చింది కాబట్టి ఆనందాన్ని మీరు మరింత పొందాలని, మీ అందరి తాలూకు ప్రయాణంలో నేను కూడా ఒక భాగమైనందుకు, మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకునే ఈ సినిమాలో నేను కూడా ఒక పార్ట్ అయినందుకు ఎంతో ఆనందిస్తూ, కొంచెం గర్విస్తూ, కొద్దిగా సిగ్గుపడుతూ, వినయంతో నమస్కారం. నమ్మకమైన మీ ఆర్థిక నేస్తం భవితశ్రీ చిట్ ఫండ్స్. భవితశ్రీ చిట్స్ తో శ్రీకారం బంగారు భవిష్యత్తుకు సాకారం. ఇంతకీ మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారుగా, గంట కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. Hello guys, this is Vinay Kuya. Hi, నేను మీ సోనాక్షి వర్మ. Hi, this is Avantika. This is Daystar Gopal. Please like, share and subscribe to. Please subscribe it. Please subscribe to Please subscribe to, like, share and subscribe to Top Telugu TV. Top Telugu TV. Top Telugu TV. Top Telugu TV. Top Telugu TV.